سرخط خبرها یک استاد دانشگاه کابل را برای زندگی در خانه سفیر حکومت پیشین افغانستان زندانی کردند. جسد نوالنی را روز 1 مارس در مسکو دفن میکنند. باج دولتی برای بیکار کردن عقد نکاح بالا رفت. روز بخیر بیننده های عزیز، نویدی با امدادی رو تماشا دارید که با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 1 مارس است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از خطر آمدن سیل و فرآمدن ترما در روزهای آینده هشدار داده و ساکنان و مهمانان خواسته است که در این روزها از احتیاط کار بگیرند و به محلهای خطرزا سفر نکنند. بر اساس پیشبینی هواشناسان روزهای 1 تا 4 مارس سال جاری در ناحیه‌های کوهستان و تابع مرکز ولایت سوخت و ناحیه‌های غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان خطر فرو ریختن ترما و سنگریزی باقی میماند. کمیته همچنین هشدار داد که به دلیل بارشات زیاد احتمال یخبندی در راه‌های کوهی پیش بینی کرده می شود. دادگاه نظامی طالبان محمد عاطف دایی استاد یکی از دانشگاه‌های کابل را برای پرداخت پول برق و زندگی در خانه ظاهر اخبر سفیر پیشین حکومت افغانستان در تاجیکستان به 1 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه 8 صبح نوشت که طالبان حکم این استاد دانشگاه را روز 29 فوریه صادر کردند. نظر ظاهر اخبر هنوز به این قضیه دسترس نیست، اما منبع‌های دیگر گفتند که طالبان محمد عاطف را به دلیل اینکه فعال رسانه‌های اجتماعی بود و از تحصیل دختران جانبداری می‌کرد و گاه انتقادهای زن‌ستیزانه این گروه را انتقاد می‌کرد به زندان محکوم کردند. به اطلاع این رسانه طالبان محمد عاطف را از وکیل مدافع محروم کردند. خانواده‌اش در 2 هفته تنها 1 مرتبه برای 10 دقیقه و آن هم از پشت پنجره با ملاقات با او حق دارند. محمد عاطف دایی در محبس پلیچرخی نگاه داشته می شود. نیمه‌های ماه فوریه پارلمان تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون درباره باج دولتی را قبول کرد که بر اساس آن اندازه باج دولتی برای بی‌اعتبار کردن عقد نکاح زیاد کرده شد. بر اساس آمار رسمی تنها در 1 سال گذشته 2023 بیشتر از 10,000 زن و شوهر از هم جدا شدند و در پی آن 11,000 کودک از آغوش یکی از والدان محروم شده است. این تصمیم به گفته مقامات با هدف کاهش دادن بیکارشوی عقد نکاح با حلنامه دادگاه بوده است. بر اساس طرح اصلاح شده اکنون هر کسی که می‌خواهد از شوهر یا زنش جدا شود باید به دولت بیشتر از 500 سومانی سپارد. این راه برای کم کردن اسهم‌پاشی عائله‌ها مساعدت می‌کند. به این سوال نظر ساکنان را در کوچه‌های دوشنبه پرسیدیم. مقامات در تاجیکستان میگویند جداشوی عائله‌ها زیاد شده است. به این خاطر باج دولتی را برای خطی عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. و فکرتان همین راه برای کاهش دادن جداشوی مساعدت میکند؟ یا تصدیق نمیکنند. خبری که همدیگری فهمی نباشه برای وای جدا شوند. گفتی وای که پریچم این نرخ نوای قیمت کردن این درست نیست. به فکرتان کدام راه میتواند که بهتر باشد؟ اکی راه همون شوهر زن و شوهر مسئلهش حل نکنم و هیچ که بتونه نمیتونه. دولتی را بالا کنن که همین مقصد مبلغ زیاد پرداخت کردن نمیتونه. همین سبب شده میتواند پرداخت کنند و جدا نشوند. یعنی میتوند پیش روی؟ میتوند چون میتوند. طلاق شوی کم میشه. پول نمیتونه یافته. طلاق میترسی چی نمیکنه جواب نمیدی. مجبور کودک باشه اگر زندگی میکنن. همین کودک در چکده زندگی میکنن. این خوب است به فکرتان؟ خوب نه همین خوبه. دولت چند بلندتر برداره خرج چرا همین طلاق شوی کم میشود. پولشون بسیار برای من جدا شده میگیره. اگر مهنت کرده خودشون هر یک چیز خودشون میخریدن ممکن قدر همون چیز به میرسیدن، قدر زن به میرسیدن. حکم با نمیدانم خدا فهمیده. باید کنن این پیشگیری که این بچه‌های یوش همین میگیرن این روزا فقط طلاق میکنن. انمیه همون زنه باید خونه همون زنده بسپان چیزی باشه زنده بسپان. ضمناً بیننده‌های عزیز سال‌هاست مقامات تاجیک از افزایش جداشوی عائله‌ها نگرانی می‌کنند. تلاش‌ها برای جلوگیری از این مشکل با تاکید کارشناسان چندان نتیجه بار نیستند.
дӯстон ва пайвандони Алексей Навалний гуфтанд ки ҷасади сиёсатмадори мухолифро рӯзи 1 март дар Москав дафн мекунанд. ин мунтақиди сарсахти президенти Русия Владимир Путин дар зиндон фафтид. хабари марги Алексей Навалний 47-сола рӯзи 16 феврал аз тарафи мақомоти зиндон эълон шуд. сабаби дақиқи марги ӯ ҳанӯз мушаххас нест, вале ҳамсараш Юлия Навалная дар марги ӯ Владимир Путинро муттаҳам кард. Навалная рӯзи 28 феврал пас аз эълони хабари маросими дафни раҳбари мухолифони Русия бори дигар аз Путин интиқод кард. дӯстони Навалний рӯзи чоршанбе хабар доданд ки ёфтани калисо осон набуд. танҳо як калисо дар ҷануби Москав барои баргузории маросими видо бо Навалний розӣ шудааст. ҳоло бахши дарсҳои саводи расонаӣ тақдиматон мешавад ки ин навбат дар мавриди қаллобӣ дар интернет маълумот мегиред. оё ҳеҷ ба чунин ҳодисаҳо дучор омадаед ки ба шумо номаҳои электронӣ мерасанд? дар ин номаҳо қисса мешавад ки соҳиби нома корманди кадом як бонки машҳуре буда хешовандони кадом як мизоҷашро ҷустуҷӯ дорад ки ҳамнасаби шумо аст ва ӯ баъди вафоташ маблағи ҳангуфтеро ба мерос мондааст. қисса кӯтоҳ аз шумо хоҳиш мекунанд ки барои идомаи суҳбати махфӣ ба почтаи электронии ин корманди бонк номаи ҷавобӣ нависед. ҳамин ки ин корро анҷом додед нисбати шумо муҳандисии иҷтимоӣ шурӯъ мешавад. яъне имкон дорад нисбати шумо ба хотири дуздии иттилооти шахсӣ ё ҳадафи дигар, масалан ба даст овардани гузарвожа, қаллобии интернетӣ сурат гирад. қаллобии интернетӣ ё онлайни ин амалҳои ҷинояткоронаи сайберӣ бо мақсади ба даст овардани додаҳои иттилоотӣ ё воситаҳои молии корбарони интернет аст. қаллобон фақат ва фақат як ҳадаф доранд: бо ҳар васила ва бо роҳи фиреб ба даст овардани пул ё дороӣ. онҳо медонанд ки чӣ гуна мардумро ба худ ҷазб кунанд, бо эҳсосоти онҳо бозӣ кунанд ё онҳоро битарсонанд. дар миёни онҳо равоншиносон, мутахассисони соҳаи молия, иқтисод, бима ё суғурта ва ғайра ҳастанд. ҳоло дар интернет шаклҳои мухталифи қаллобӣ ки ба амалҳои хайрия, хариду фурӯши билетҳо, кортҳои армуғонӣ, қиморбозӣ ва фурӯши арзҳо, бозиҳои лотерея ва ғолибият бидуни иштирок дар он ва ғайра вобастагӣ доранд хеле рушд кардааст. тарҳҳои қаллобӣ бо мақсади анҷом додани интиқоли ғайринақдии маблағҳо ба ҳисоби ҷинояткорон аст. қаллобони интернетӣ ҳарчи бештар эҷодкорӣ нишон дода худро ба навигариҳои навтарини технологияҳои рақамӣ ба зудӣ мутобиқ мекунанд ва роҳҳои нави фиреби корбарони интернетиро роҳандозӣ мекунанд. қаллобии интернетӣ чуноне зикр шуд дар шаклу намудҳои мухталиф вуҷуд дорад ва ҳадафи асосии он расонидани зарар ба ҳамён, компютер ва шӯҳрати шумо аст. қаллобии интернетӣ як қатор амалҳои ғайриқонуниро дар фазои маҷозӣ дар назар дорад ва маъмултарини онҳо бо номҳои хоси худ ёд мешаванд. фишинг яке аз маъмултарин усулҳои рахна кардани гузарвожа ва дуздии иттилооти махфӣ дар интернет аст. дар ин замин аз ҳиллаҳои гуногун, аз ҷумла анбӯҳфиристии ҳарзаномаҳо, яъне спам, аз тариқи почтаи электронӣ, паёмҳои фардисозишуда аз номҳои созмонҳои давлатӣ ва молиявӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, инчунин эҷоди сомонаҳо ва саҳифаҳои фишингӣ, равзанаҳои иттилоотӣ ё поп-апҳо ва ғайра истифода мешавад. вишинг яке дигар аз усулҳои қаллобӣ бо истифода аз муҳандисии иҷтимоӣ аст. дар вишинг қаллобон бо истифода аз иртиботи телефонӣ нақши муайянеро ба сифати корманди бонк, харидор ва ғайра иҷро карда, бо баҳонаҳои гуногун аз соҳиби кортҳои пардохтӣ маълумоти махфиро ба даст оварданӣ мешаванд ё онро водор мекунанд ки бо суратҳисоби кортӣ ё корти пардохтии хеш амалҳои муайян анҷом диҳад. фарминг як тартиби ба таври махфиёна ҳидоят кардани қурбони ба суроғаи IP бар дурӯғ аст. бо дар назар дошти он ки ҳоло корбарон, бонкҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар хидматҳои интернетӣ аз равиши усулҳои гуногуни қаллобӣ бо истифода аз муҳандисии иҷтимоӣ огоҳии комил доранд, қаллобон усулҳои нав ба нави фиребро ҷустуҷӯ мекунанд. ҳидояти корбарон ба IP-ҳои қалбакии сомонаҳои фишингӣ аз ҳамин усулҳост. бадкорони ҳамлагар барномаҳои махсуси зиёноварро ба компютерҳои корбарон паҳн мекунанд ки баъди роҳандозӣ дархостҳоро ба сайтҳои мушаххас ба сомонаҳои ҷаълӣ равона мекунанд. ин амр махфияти қавии ҳамлаҳоро таъмин мекунад ва иштироки корбар ба ҳадди ақал мерасад. танҳо бояд интизор шуд корбар кай тасмим мегирад ки аз сомонаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҳамлагар буздид кунад. номаҳои ниҷерӣ яке аз кӯҳантарин қаллобиҳо аст ки ҳанӯз то роиҷ шудани интернет ҳам маъруфият дошт, аммо бо пайдоиши интернет ва анбӯҳфиристии ҳарзаномаҳо, яъне спами оммавӣ, аз тариқи почти электронӣ боз ҳам бештар тавсея ёфт.
одатан қалобон ба гирандаи мактуб муроҷиат мекунанд то дар амалиёти пулӣ чанд миллион долларӣ кӯмак расонанд ва ба эшон ба ивази даромадӣ гирифта шуда суду манфиати назаррас ваъда медиҳанд. Агар гиранда ба иштирок розӣ шавад, пас аз ӯ тадриҷан бо роҳи фиребу қалобӣ маблағҳои калонтар ва боз ҳам бузургтар гӯё барои анҷом додани муомилот, пардохти ҳаққи хизмат, ришват додан ба мансабдорон ва ғайра рӯёнида мешавад. Кардинг як намуди қалобе ки дар он амалиёт бо истифода аз корти пардохтӣ ё реквизитҳои он сурат мегирад, дар ҳоле ки дорандаи корт ин амалиётро оғоз набахшидааст ва онро тасдиқ накардааст. маълумотро дар бораи кортҳои пардохтӣ одатан аз серверҳои аз ҷониби маҳкорон ё худ ҳаккерон рахнашудаи мағозаҳои онлайнӣ, низомҳои пардохт ва ҳисоббаробаркунӣ, инчунин аз компютерҳои шахсӣ тавассути барномаҳои дастрасии фосилавӣ, нарм афзорҳои ҷосусӣ, троянҳо, ботҳо ва ғайра ба даст меоранд. ҷавоб ба ин суол аслан хеле оддӣ аст. Шумо бояд аз қалобии эҳтимолӣ огоҳ ва то ҳадди имкон ҳушёр бошед, то ба онҳо дучор нашавед. Пайванд ё истинодҳои аз ҷониби шахсони бегона фиристодашударо пахш накунед. ба истинодҳои кӯтоҳе ба мисли insta.gram ё yan.dex пайравӣ накунед, ҳатто агар ин пайвандҳо аз ҷониби дӯстони шумо ирсол шудаанд. дар низомҳои пардохтӣ ва почта, инчунин дар суратҳисобҳои бонкӣ аз асолатсанҷии дуомилӣ ё бисёромилӣ истифода кунед. суроғаҳои сомонаҳоеро ки шумо маъмулан барои муомилот ва пардохтҳои онлайнӣ истифода мебаред, дар парвандаи захираҳои писандида ҷой диҳед. аз браузерҳо ё мурургарҳое ба мисли Chrome, Safari, Firefox истифода баред ки аллакай имкони муҳофизат аз ҳуҷумҳои фишингӣ доранд. нарм афзор ва заминаҳоеро ки тариқи почтаи электронӣ аз ашхоси номаълум ё шупанок дастрас мешавад, зеркашӣ ё боз накунед. ҳангоми харид дар интернет ҳеҷ гоҳ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ вайфаи ройгонро истифода набаред. хакерҳо вайфаи ройгонро дӯст медоранд, зеро дастрасӣ ба дастгоҳи шумо ва тавассути он дуздии маълумоти шахсиятон осон мегардад. ба сурати умум ба одамони ношинос бовар накунед. аз истинодҳои номаълум ва тасдиқ нашуда кор нагиред. компютери худро мунтазам барои олудагӣ аз вирусҳо тафтиш кунед. ба дигар корбарони ношинос пул интиқол надиҳед. одоби мубоҳисаи онлайнӣ ё чӣ гуна бояд баҳс кард то зарар набинӣ. Чунин аст унвони дарси минбаъдаи мо ки манзури шумо хоҳад шуд. бо дарсҳои савуди расонаӣ дар радиои озодӣ бошед. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 1 мартро фаро мегирад. 1 марти соли 1967 ҳукумати шӯравии тоҷикистон барои қадрдонии донишмандон ва адибони тоҷик ду ҷоизаи мӯътабар таъсис кард. ҷоизаи давлатии ба номи Абуалӣ Сино барои қадрдонии пешрафтҳои илмиву фаннӣ ва ҷоизаи ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба адибону кормандони бахши ҳунар ва меъморӣ таъсис шуд. намояндагони илму адаби зиёд мисли Мирзо Турсунзода, Рауф Баротов, Аловдин Баҳодинов, Ҳомид Мансуров, Муҳаммаҷон Шакурӣ, Ҷумъа Одина, Талбак Назаров ва дигарҳо барандаҳои ин ҷоиза шуданд. вале интиқод аз арзандагии барандаву маҳсулоти эҷодаш ҳам камсадо намедиҳад. 1 марти соли 2015 дар интихоботи парлумонии Тоҷикистон аввалин бор баъди поёни ҷанги шаҳрвандиву имзои созишномаи сулҳ дар соли 1997 ба парлумони кишвар ҳеҷ як намояндаи оппозитсияи воқеӣ бахусус аз ҳизби Наҳзати Исломӣ роҳ наёфт. ним сол баъдаш дар Тоҷикистон ин ҳизб пурра баставу мамнӯъ шуд ва 1 марти соли 2020 интихоботи парлумонии навбатӣ бидуни ширкати номзадҳои ин ҳизб барпо шуд. аз он замон мунаққидону шориҳони сиёсӣ дар фазои Тоҷикистон рукуд ва маҳдудияти бештари озодиҳои сиёсиро мушоҳида мекунанд. рӯзи 1 марти соли 2021 дар 86-солагӣ ҳунарпешаи театру синамо Фотима Ғуломова даргузашт. духтари паноҳандаҳои эронӣ ҳамроҳ бо хоҳару бародари ҳунармандаш Соҷидаву Исфандиёр Ғуломовҳо дар фазои театрӣ бузург шуда, ҳамсари Ҳабибулло Абдуразоқов буд ва модари коргардони маъруф Барзо Абдуразоқов аст, то охир ба саҳна содиқ монд. қурби рубли русӣ нисбат ба пули миллии сомонӣ 1 сомонии дигар боло рафт. ҳамин тавр имрӯз 1000 рубл ба 120 сомонию 70 дирам баробар шуд. бар асоси қурби таъинкардаи Бонки Миллии Тоҷикистон дар бонкҳои кишвар $100 ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1187 сомонӣ иваз мешавад.
бинандаҳои азиз, ташаккур ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед ва навиди бомдодиро тамошо кардед. Шумо низ мавзӯъҳои мавриди назари худро бо мо дар миён гузоред ва то дидори баъдӣ дар ҳамин барнома худо нигаҳдор.